So today we are going to focus on the 10th chapter. Public policy is very important for your examination. There will be few questions from public policy. You can definitely get very good marks in public policy if you have completed everything. And when you learn public policy, just remember a few things. So first of all, focus on the contents from MA Public Administration Ignore textbook. Public policy part, you should focus on that. And also along with that, you should also focus on the other or any other textbook that is relevant for public administration. And most of the time, the question will be from the analytical incrementalism of Lindblom. Most probably, the question will be from there only. So focus on that specifically. We will start with the first question. Maximum social gain in public policy making is an attractive goal which is rarely found in practice. This is a 10-mark question. Start writing. 7 minutes. After that, we will discuss. Start writing. Okay, time up. How will you answer this question? Amal Vishnu, Mutlingesh, Praveen. How will you answer this question? Am I audible? Sir. Yes. How will you answer this question? Any idea? Yes, Vishnu. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല. അവിടെ എഴുതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസീസ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് പബ്ലിക് പോളിസി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പബ്ലിക് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ചോയ്സസ് എടുക്കേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സംഭവം എടുക്കാം. മാക്സിമം സോഷ്യൽ ഗെയിൻ, എക്കണോമിക് ഗെയിൻ പോലെ പല എയിംസ് വെച്ച് പോളിസി ഫോം ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ ഗെയിൻസ് യൂഷ്വലി നല്ല പോളിസി ആണെങ്കിൽ പോലും എടുക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തൊന്ന്. കൂടുതലും പലപ്പോഴും പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമിനന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ദംസെൽവ്സ് അവർക്ക് തന്നെ പ്രിയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ബയാസസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാഷണൽ ആക്ടറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ ഒരു പല പല പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ബാർഗെയിനിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പോളിസീസ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഈ മാക്സിമം സോഷ്യൽ ഗെയിൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഒരു സഡൻ ഒരു പോളിസിയിൽ സഡൻ ആയിട്ടൊരു ചേഞ്ചും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് വീണ്ടും എക്കണോമിക് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Okay. So this is the basic idea. So first start with the what do you mean by public policy and maximum social gain, and after that you should be focusing on few ideas. For example, you should be having certain ideas related to, for example, consider the ideas of Pareto's optimality. That is, we need to focus on both social gain and also economic gain. And most of the time, the social gain cannot be quantified. Because of that, we cannot focus on the optimal level or the output level. We will be subsiding to the available a balance between economic and social gain. That is, we cannot focus on the maximum social gain, but we will be focusing on happiness or the satisfaction of overall individual groups of the society. That should be your key of the key in your answer. That is, first of all, you are explaining what do you mean by maximum social gain. It is a rational concept, but in reality, there is no rational concept. All the public policy will be influenced by the dominant group, and also we follow the incrementalism or the analytical incrementalism, which is mentioned by Lindblom. So what here is that we will be focusing on the optimal type of, or we will be balancing between the various factors, including the economic values and also the social values of organization. That should be your answer. These are the ideas you should be following while you answer the question. Okay. So remember these things. And next one, we are focusing on the
Next question. Am I clear? Any doubts? Conclusion garbage model key എന്നൊക്കെ എഴുതാമോ? Which one? Conclusion. Conclusion garbage can model ഇറക്കി എന്നൊക്കെ എഴുതാമോ? There is no requirement for garbage can model here. It would be better to focus on rational model, analytical incrementalism, and group model. So we are moving to the next question. In public policy making, rationalism is the opposite of incrementalism. Excellent. Very important question. Start writing. This is a 10-mark question. Do take 7 minutes. Complete it by 3:43. Sorry, 3:53. Start writing. Okay. So in public policy making, rationalism is opposite to the incrementalism. Example. Will you answer this question? Sir, ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പബ്ലിക് പോളിസി ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ എഴുതി തുടങ്ങിയത് പബ്ലിക് പോളിസി കൊളാബറേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ വാട്ട് ടു ഡു, വെൻ ടു ഡു, ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി ഫുള്ള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പോളിസി വെച്ചിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അതിൽ രാഷണൽ മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് പബ്ലിക് പോളിസി ഉണ്ടാക്കണം, ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് രാഷണലിസം, അതായത് ഇൻക്രിമെന്റലിസത്തെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എഴുതി. ഞാൻ എഴുതിയതിൽ പബ്ലിക് പോളിസി മറ്റേ റാഷണൽ മോഡലും ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡലും എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം റാഷണലിസ്റ്റ് മോഡലും ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് റാഷണൽ മോഡലാണ് എടുക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റിനെ ഭയങ്കര റാഷണൽ ആയ ആക്ടറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻക്രിമെന്റൽ മോഡൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈങ് അപ്രോച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എഴുതി. അതിനുശേഷം ഇൻക്രിമെന്റലിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അപ്രോച്ചാണ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പോളിസി. പക്ഷേ റാഷണൽ മോഡൽ റിസൾട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോളിസീസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡൈനാമിക് ആയുള്ള പോളിസിയാണ് എഴുതി. അതിനുശേഷം ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ എച്ചിയോണിയുടെ മിക്സഡ് സ്കാനിങ് മോഡൽ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. Okay. So in this question, the idea is same as you all mentioned. That is, you are going to mention about the public policy and what is rationalism and incrementalism for the first time, or in your introduction and the first part of your question. And after that, you should be comparing with the rationalism and incrementalism. What are the components of rationalism? Rationalism proposes all the ideas of all the conditions for a public policy should be known to individual, and he should be making rational choices every time, or the public policy should be redesigned every time or whenever it is required. But in the case of incrementalism, there is not enough tool to understand the idea from the social and political situations. So they will be focusing on incrementalism. With these ideas, you can identify all the importance, and mixed scanning model can be mentioned. You should also mention about the ideal model, Haskell-Ross model, etc. Should be mentioned in the answer as well. So your strategy is okay, that is very good, but do remember to add content based on the theoretical aspects. Without adding content on theoretical aspects, you cannot complete the answer. Add the analytical incrementalism and other similar points. Okay, shall we move to the next question? Final question, third question. Of all the process involved in public policy, implementation is of greatest importance. Examine the impediments in policy implementation. Start writing. Again, 1 minute. This is a 15 marker question. Take 12 minutes, complete it by 4:10.
Complete by 4 start rate. Okay. So will you write this answer? Of all the processes involved in public policy, implementation is of greatest importance. Examine the impediments in policy implementation. Yes, Samal. Yes, Praveen. ഹലോ സാർ, കേൾക്കാമോ? പറഞ്ഞോളൂ. സാർ, ഞാൻ എഴുതിയത് പബ്ലിക് പോളിസി പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇൻട്രോയിൽ എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ദി സ്റ്റേജസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് ദി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എവരി പബ്ലിക് പോളിസി എഴുതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഒരു പോളിസി മേക്കിങ്ങിലെ സക്സസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് എഴുതി. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് 3 സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എഴുതിയത്. ജനറൽ ഇഷ്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്. ആദ്യമേ ഞാൻ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എഴുതിയത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബെറ്റർ ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ചിലപ്പം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത് കാണിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓഫ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നം ദ മിസ്മാച്ച് ഓഫ് ദ നീഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി, പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പബ്ലിക് പോളിസിയും ആക്ച്വൽ നീഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഈ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റാസ് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു പ്രശ്നം, ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ജനറൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറവും, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ, പിന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള മിസ്മാച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഇനബിലിറ്റി ടു പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ താഴെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൊറൽ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയീസ്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത്. പിന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സജഷൻസും കൂടെ ബോഡി പാർട്ടിൽ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അകത്ത് റിച്ചാർഡ് എൽ മോറിന്റെ മോഡൽസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓറിയന്റഡ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ്. പിന്നെ ബെറ്റർ ഇൻസെന്റീവ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊറൽ മോട്ടിവേഷൻ എംപ്ലോയീസിന് കൂടും. പിന്നെ അൺബയാസ്ഡ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കണം. റെഗുലർ ചെക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നല്ലതാണ്. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ സജഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇതൊരു വൈറ്റൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് പബ്ലിക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ എല്ലാ ഗവൺമെന്റിന്റെയും. അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ can be solve the problems of the society and can be satisfy the needs of the society. ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു. Okay, very good points, very good points. Anybody else? Anything to add? ഞാനും ഇതിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഇൻട്രോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി, പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എഴുതി. പിന്നെ അതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാർട്ട്, കാരണം ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എഴുതിയ ശേഷം പോയിന്റ്സിൽ എഴുതിയത് ഒന്ന് ലാക്ക് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ്, ലാക്ക് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത് രണ്ടും മറ്റേ മെച്യൂരിറ്റി പാരഡൈമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതി. പിന്നെ വീക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫീൽഡ് റിലേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഗോൾസും മിസ്സാവും. അതേപോലെ തന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് പോളിസീസും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻസും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാരാലിസും ഉണ്ടാക്കുന്ന എഴുതി. ഉദാഹരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റും ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം എഴുതി. പിന്നെ കറപ്ഷൻ എംബസമെന്റ് എഴുതി. ആ സ്ട്രീം ലൈനെയും വളരെ നാരോ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എഴുതിയത് ഈ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ പോളിസി ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇൻപുട്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്.
So these are the strategies that you should be following. That is, first of all, in the introduction, you are going to explain about the policy implementation. What is public policy implementation? Why it is necessary. After that, give some space to explain why it is necessary to focus on public policy implementation. That is very good. And after that, you should be focusing on the impediments. Impediments, as you can divide into, as mentioned by Praveen, you can identify various levels of issues that can be identified. And after that, you can add the Richard Elmore model. All these things can be added in the implementation part. That should be your content. And this is a very direct question. First, explain the public policy implementation and why it is necessary, and after add the impediments. All these ideas in your is there in your textbook. Just follow that. Definitely, you can answer these questions. So that's it. We will see you again tomorrow.